کہ اٹھو اب وقت ہے اس شہر کی تقدیر لکھنے کا. تمہارے ہاتھ باقی ہیں, تمہاری سانس باقی ہے, تمہارے پاس رہبر ہے, اور اب منزل قریب اپنے. چلو پھر منزل مقصود کی جانب چلو لوگوں. راستہ مشکل ہے مگر اس شہر کو اب ضرورت ہے. ابھی ان ظالموں کا ایک بڑا انجام باقی ہے. ہر ایک مقتول کو ملنا ابھی انصاف باقی ہے. اور لوٹا ہے شہر تمہارا جن لٹیروں نے. ابھی نقاب اترے ہیں, ابھی حساب باقی ہے. ابھی نقاب اترے ہیں, ابھی حساب باقی ہے. اور اب میں دعوت دینا چاہوں گا آپ تمام لوگوں کی بھرپور تالیوں میں NA 250 سے حق پرست امیدوار فرحان چشتی بھائی, آپ کی بھرپور تالیوں میں نعرے متحدہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج بڑی خوشی ہوئی اپنے محلے میں اپنے بھائیوں کے سامنے اسپیچ دیتے ہوئے. جیسے جمال بھائی نے بتایا کہ بھائی اختیار آئے گا تو ہم پانی بھی لائیں گے اور یہ بھی کریں گے, لیکن نہیں بھائی, ہم آئیں گے, ہم میں اتحاد ہوگا, ہم میں یقین ہوگا تو ہمارا پانی پھر کوئی نہیں چھین سکتا. پانی تو آج بھی ہے لیکن چوری ہوتا ہے. چوری کیسے کہ چوری ہو کے ہم ہی ٹینکروں کی صورت میں خریدتے ہیں, ہمارا ہی پانی چوری ہو اور ہم ہی خریدیں. یہ ناانصافی ہے. جب ہم میں اتحاد پیدا ہو جائے گا تو وہی پانی ہم چوری نہیں ہونے دیں گے. واٹر بورڈ پہ 500 لوگ لے کے بیٹھ جائیں گے. اب حقوق مانگیں گے نہیں, مانگے سے کچھ نہیں ملتا. اب پرامن طریقے سے حقوق چھینیں گے اتحاد اور یقین کے ساتھ. دیکھیں 15 سالوں میں ہم نے بھی بہت کچھ سیکھا, آپ لوگوں نے بھی سیکھا, اور یہ اچھا ہوا. ہمیں بھی سمجھ آئی, آپ کو بھی سمجھ آئی کہ نہیں, اب صرف اتحاد کی ضرورت ہے. وداؤٹ اتحاد ہم کچھ نہیں کر سکتے. ہم 70 کی دہائی پہ نہیں آنا چاہتے دوبارہ. یہ شہر ہم نے ہی بنایا تھا, ہم نے ہی بچانا ہے اور ہم ہی سنواریں گے. تو اب ہمارے بچے گورنمنٹ نوکریاں بھی لیں گے, CSS بھی کریں گے, پولیس میں بھی جائیں گے, SHO بھی بنیں گے, انسپیکٹر بھی بنیں گے. ہم فوڈ پانڈا یا اوبر نہیں چلائیں گے. اس لیے نہیں ہے ہم کہ گھوم پھر کے فوڈ پانڈا یا اوبر پہ آ جاتے ہم لوگ. نہیں بھائی, ہمارا حق ہے, ہمارا ملک ہے, ہمارا شہر ہے, ہم ٹیکس دیتے ہیں, ہم اس ملک کو پالتے ہیں, اور ہمیں ہی سہولیات نہ ملے, اور وہ ملے بھی تو ترسا کے ملے اور مہنگے ریٹوں میں ملے, رشوتیں ہم سے لی جائیں. بھائی یہ کیوں؟ اس میں غلطیاں ہماری آپ کی دونوں کی ہیں. ہم کمزور ہوئے تو دوسرا طاقتور ہوا نا, کہ لوٹا, ہمارے ہی محلے میں لوٹ مار مچائی, دہشت گردی کی گئی, موبائل چوری کیے گئے. کہاں سے کیا, مقامی نہیں ہوتا تھا. اب پولیس بھی مقامی ہوگی, ادارے میں لوگ بھی مقامی ہوں گے. اور یہ کوٹا سسٹم, یہ اس کے نام پہ ہمیں برباد کیا گیا. یہی وجوہات تھی کہ بھائی ڈومیسائل, BRC 2000 روپے 5000 روپے دو, وہ لاڑکانہ والے کو, وہ آپ کو ڈومیسائل یہاں کا دے دے گا. آپ جائیں لاڑکانہ سے اپنا ڈومیسائل لے کے دیکھیں, آپ کو نہیں ملے گا کبھی بھی. وہ ایک قوم بنے ہوئے, ہم بٹے ہوئے ہیں. تو بھائی خدا را, یہ اللہ میاں نے لاسٹ چانس دیا ہے, اس نازکیت کو سمجھیں اور 8 تاریخ کو نکلیں فیملی کے ساتھ اور پتنگ پہ مور لگائیں. یہ آخری موقع ہے اس قوم کے لیے, اس شہر کراچی والوں کے لیے. میں مخاطب جو ہوتا ہوں شہر کراچی پہ, اس میں ہمارے پٹھان, سندھی, پنجابی سب بھائی ہیں جو مقامی ہیں. مقامی کا مطلب یہ کہ جس کے بچے یہاں رہتے ہیں, جس کے بچے یہاں پڑھتے ہیں, جس کے بچے ان روڈوں پہ ہمارے ساتھ چلتے ہیں, گھومتے ہیں. وہ نہیں جو 3 سال کے لیے آتا ہے پوسٹنگ پہ اور لوٹ کے لے جاتا ہے ہم لوگوں کو, ہمارا ہی پیسہ اور ہماری ہی, ہم پہ ہی ظلم. یہ تو مردہ قوموں کے نہیں ہوتا ہے. تو الحمدللہ ان کو بتا دینا چاہتے ہیں ہم مردہ قوم نہیں ہے بھائی. اب نہیں چلے گا یہ, اب روڈیں بھی بنے گی, پانی بھی آئے گا.
बिजली भी आएगी, गैस भी आएगी, नहीं आएगी तो छीन लेंगे, अपना हक छीनेंगे। मांगने से नहीं कुछ मिलता भाई, उसके लिए इत्तेहाद की बड़ी जरूरत है। हम में इत्तेहाद की थोड़ी कमी थी, हम बढ़ गए थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब एक हो गए, अब समझ गए हम कि इत्तेहाद में ही बरकत है। तो भाइयों, इत्तेहाद पैदा करें। आपके किसी भाई पे कोई जुल्म हो रहा हो तो हमने देखना नहीं है, वहां पहुंचना है। नहीं पहुंचेंगे तो वही मामला हो जाएगा 70 वाला, कि हम खिड़की में से देख रहे होंगे, हमारा भाई पिट रहा होगा। यही होता था। तो भाई उस नेश पे ना पहुंचे हम कि लोग आके ये चीजें कर जाएं। पहले तो चलो कोई पठान करता था, अब तो रियासती कर रहे हैं। ये जो क्या आजकल चिंचियां चल रही हैं, मैंने अभी एक हफ्ते पहले देखा, एक चिंची वाले ने स्कूटर वाले को, हमारे यहाँ के ही नॉर्थ नाथवास में कहीं होगा, बेचारा उर्दू स्पीकिंग था, तो देखे एक्सीडेंट किया और खड़ा हो गया, खुद भी चिंचा मारी और 3 4 5 चिंची वाले खड़े हो गए, वो उसकी वाइफ, उसका बच्चा गोद में, और वो उससे लड़ रहा, और हमारे लोग देखते हुए जा रहे, कोई रुक नहीं रहा। तो ये अफसोस की बात है। कभी आप लोग ये चीज देखें तो फौरन रोक के पहुंचे, वरना हम बर्बाद तो सब बर्बाद। तो ये लास्ट चांस है हम सबके लिए कि आपने 8 तारीख को निकलना है, पतंग पे मोहर लगानी है और पतंग को कामयाब करना है, अपने आप को कामयाब करना है। जब आप कामयाब होंगे तो कोई घुसपैठिया यहाँ नहीं आ सकता, हमारा पानी चोरी नहीं कर सकता, हमारी बिजली काटने नहीं आ सकता। आराम से आते हैं, चाहो पहाड़गंज काट के दिखाओ बिजली। हम ही मुहिब वतन, हम ही खिदमत, हम ही टैक्स दें, हम ही सब करें, हम पे ही जुल्म। हमें ही यूनिट जो है 40 रुपए मिले और वही वापदा में जो है 25 रुपए। यार जुल्म भी हम पे, टैक्स भी हमारा ही खाओ, हमें ही गुर्राओ। अब नहीं। और उन लोगों को मैं बताना चाहता हूं जिन्होंने करोड़ रुपए दे के पोस्टिंगें कराई हैं कि भाई तुम्हारे करोड़ रुपए तो बढ़ गए अब। ये आजकल चलता ना, बढ़ गए तो अब बढ़ गए आपके करोड़ रुपए। अब आप ना रिश्वत ले सकेंगे हमारे शहर के लोगों से, शहरियों से, ना आप हमारा पानी रोक सकेंगे। अब हम अपने पानी की हिफाजत खुद करेंगे, अपने बिजली की हिफाजत खुद करेंगे। तो आपके करोड़ रुपए तो गए, और जिन्होंने नहीं दिए वो बचा ले। अब हम होंगे आने वाले वक्तों में यहाँ पर। हम मीन्स कि आप, हम, अब मैं आप नहीं है, अब हम सब हम हैं। तो अब हमने हम की तरह रहना है और अपने शहर की हिफाजत करनी है। जमाल भाई ने दूसरी सब बातें करी दी है आपसे, उसके लिए जरूरत नहीं है। बस ये है कि इज्जत नफ्स को हमने बचाना है। अपनी इज्जत नफ्स सबसे पहले हम लोगों की, इस कौम की हमारी रिवायत रही है। हमने ही पाकिस्तान बनाया था, हमने ही पाकिस्तान बचाना है। बहुत शुक्रिया। जी महाजर, जी मुतहरा, थैंक यू। आप थे फरहान चिश्ती भाई के जो आपसे अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे, और एक जरूरी ऐलान समाअत फरमाएं। 4 फरवरी को नॉर्थ नाजाबाद 5 स्टार चौरंगी पर एक अजीमो शान जलसे की जो है वो को मुनक्किद किया जा रहा है। तो आप तमाम लोगों से गुजारिश है, जिस तरह यहाँ पर मौजूद हैं इसी तरीके से वहां पर जाना है, जलसे को कामयाब बनाना है और बरसाती मेंढकों को ये बताना है कि कराची अब अपने हक के लिए खड़ा है और इंशाल्लाह अब अपना वह हक जो है वो छीन कर लेगा। ठीक है। और इसी के साथ एक और छोटी सी बात आप लोगों से करनी थी कि जो नौजवान यहाँ पर मौजूद हैं उन सबको ये बताना था कि फरहान चिश्ती भाई रात को जिस तरह तमाम नौजवानों को जो है वो होटलिंग का शौक होता है, तो फरहान चिश्ती भाई जो है वो आप लोगों से मुलाकात के लिए नॉर्थ नाजाबाद में मुख्तलिफ होटल्स पे जो है वो अक्सर विजिट करते रहते हैं, तो आप लोग उनसे मुलाकात भी कर सकते हैं वहां पे जाके। अब इसके साथ इस प्रोग्राम का बाकायदा इख्तिताम करते हैं। शुक्रिया, आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।